ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತೇರವಾಡ ಮಂಗರಾಯನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತೇರವಾಡ ಮಂಗರಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ. ಇದು ಈ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಂಡಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿ ಈ ತೇರವಾಡ ಮಂಗರಾಯನ ಮಹಿಮಾ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ. बन्नी होगा और जोते दादा जत्रा कवा चालू होते हे? महाशिवरात्री अमावस्या झाल्यानंतर 5व्या दिवशी आमची भर यात्रा असते. 5व्या दिवशी नदीवर भाकणूक, तिथून नदीवर भाकणूक झाल्यानंतर 5व्या दिवशी म्हणजे चालू वर्षी असा आला आहे की 24, 25, 26 ही तारीख आली. 26ला भर यात्रा, 23ला भाकणूक, 24ला पाटलांची निवद अशी यात्रा. म्हणजे ही वारी यायला लागते आमच्या देवाचं नेमानं. ह्याला देता येत नाही कॅलेंडरला. कारण काय, अमावस्या झाल्यानंतर 5वा दिवस अधिक देवाचा वार यायला लागतोय. त्यासाठी ती कॅलेंडरला देता येत नाही. मग बदल होतंय का? जत्रा बदल होत आहे. ते कॅलेंडर मध्ये ते छापता येत नाही कारण दिवस बी यायला लागतंय. देवाचा देवाचा वारे यायला लागतोय. भाकरूच्या नदीवर ज्या परड्या सोडतात तो बी वारा यायला लागतोय नदीचा. मेन महत्त्वाचा नदीचं बी. नदीवर भाकणूक झाल्यानंतर 23ला भाकणूक झाल्यानंतर 25ला पाटलाची निवद, 26ला भर यात्रा आणि परत 26ला रात्री परत इथं अमुक्ष देवाच्या समोरच्या बाजूला बारीक लहान देव, अमुक्ष देवाचं देव आहे. हां, मंगरायच्या वडिलांचं देव. मराठी उदाक बरल रे. हां हां, अमुक्ष ಅಪ್ರೆ ಮಂಗರಾಶಿಂದ ಅಪ್ರ ಅದು ಗುಡಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಹರ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನುಡಿ ಆಗ್ತಾವು. पहिला नुडी ಹೊಳಿ ಮ್ಯಾಗ, ಆಮೇಲೆ शेवटे ದಿನ ಭರ್ ಯಾತ್ರೆ ಆದ್ಮ್ಯಾಕ ಪಾಟೆ ಹರ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ನುಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಬೇಕಾ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮುಗ್ತೈತಿ. ನೀವೇನು ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾ ಎಸ್ಎಲ್ಎನ್ನಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ತೇನೆ ಮಂಗ್ರ. ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ತೀರ? ಹಾಂ, ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ? ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯ್ತಾರ ನಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ ಭಕ್ತಗಳು ತೆಗ್ದಾರ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ತೆಗ್ತಾರ. ಅದು ಶುಕ್ರದಿನ ಐತೆ ನೋಡಿ. ನಂಗೆ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಬೇಕಾ ಅದು ದೇವ್ರು ಹೊಂಟೈತಿ. ದೇವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ದೇವ್ರ ಮಾನೆ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಾನೆ ಐತಿ. ಡ್ಯೂಟಿದ ಮಾನೆ ಐತಿ. ಅದಾದ್ಬೇಕಾ ಯಾತ್ರಾ ಮುಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತೇರವಾಡ ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಾಯಿಯವ್ರ ಜೊತೆ माताडोना. तुम्हाला कसं वाटतं देवाचं महिमा? प्रसन्न वाटते. म्हणजे एक एक क्षणोक्षणी अनुभव आले त्यांचा देवाचा. कुठलं पण आपलं जरा आपल्याला काहीतरी त्रासाचं वाटलं, दत्त तिथं उभा. ही सगळं गावला एक ग्रामदेव आहे. ग्रामदेवत होय.
आणि जत्राला तुम्ही बी येताच आहे. होय इथंच आहे आमचं घर इथंच समोरच आहे आहे. का? होय हां, हां. हां. ठीक. ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದನ ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ದ್ವಾರ ಬಾಗ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಭಯ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮಗೂ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನನ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದನ ಸಂತತಿ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವಾಡ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಪೂಜಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗದ್ಗೆ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನಪ್ಪ ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರ್ತರ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರ್ದವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಸಿರದವಾಡ ಹೀಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಪೂಜಾರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದದ್ರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಜಾತ್ರೆ ಬಂದೈತಿ. 24, 25, 26 ಏನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ್ರಿ? हां, जात्र्याग अमावस्या आहेत. मराठीच बोलतो मी. हां, बोल. अमावस्या झाल्यानंतर 5व्या दिवशी नदीवर पालखी जाते. तिथं परडी सोडायचा कार्यक्रम होतो गावात लोकांचा. परत वालूक आणि हेडाम खेळून पालखी गावात येते. हां, हां. संध्याकाळी इथं मगदुमांच्या इथं प्रसाद होतो यात्रेकरूसाठी गावात. गावात. हां, हां. शनिवारी भेंडे आणि पाटलांचा नैवेद्य शनिवारी हां. 25 तारीख. तिने दोनच नैवेद्य असते का? हां, पाटलांचे हे मगदुमांचे. हां, मग जेवायला लोक तिथं प्रसादाला घेऊन जातात. जाते. रविवारी भर यात्रा, त्यावेळेला सगळ्या समाजाचा प्रसाद महाप्रसाद येतो होतो. हां, हां. आणि सोमवारी पहाटे इथं भाकणूक होऊन हेडाम खेळून यात्रेची सांगता होते. हो. आणि यात्रेत इथं बी येऊन नुडी होतात काय इथं? हो, इथं देवळात इथं अमोघ सिद्धेश्वर नाही नाही इथं हां समोरच. हां, इथं समोरच होते. हां, आणि ते काय ढोलाचं गाणं कन्नडमध्ये वगैरे काय असतं? कन्नडमध्ये बोलायला चालतं. ढोळीनं हाडक्याला येतं ना रे? हां, ढोळाच्या बघा शुक्रवारी काही नसतात. हां, शनिवारी आणि रविवारी 2 दिवस हां, हां. गाणी म्हणतात. रविवारी कमीच, पण शनिवारी जास्त 25 तारखेला. ಇದು ಮಂಗರಾಯ ಸಿದ್ದನ ಭಕ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ರಿ? हां, कर्नाटकमध्ये भक्त जास्त आहेत. ಹಾಂ, ಹಾಂ. काय अक्कोळ, जत्राट, ಹಾಂ, जोडकुरळी, नवन्याळ, हां, हां. शिरगाव, शिरगाव हां, येडूर असे इकडं भक्त आहेत. तिकडे सगळं भक्त. हं. आणि तिने जत्राला एक दिवस तिकडनं सगळं जत्राला इथं काय असं बुत्ती बित्ती काय तर बांधून घेऊन येते म्हणून काय तर आहे? हां, येत होते. आता देवाला येतात. हां. 5 दिवस सेवा करतात. हां, हां. भंडार लावणे, लोकांची व्यवस्था. हां, हां. आम्ही काय पूजा करतो. जातं. होय, 4 माणसं आमच्या इथे. सगळी यात्रा आम्हाला हे व्हायला नको आहे म्हणून ते येऊन आपलं भंडार लावून सेवा करून आम्हाला सहकार्य करतात. जाताना त्यांचा काय मान असेल ते त्यांना द्यायचं. उचलून आम्ही देतो. हक्क काय नाही, मान काय असेल तो देतो. त्याशिवाय भेटीला सदलग्याची पालखी, हां. होनगुट सिद्धाची पालखी हां, हां. येत असते. हां, तेच तिने बी इथं भक्त लोक सगळे येऊन सेवा करून हे ते काय नाही, करतात. पालखी 5 दिवस थांबते. हां, त्यानंतर जाताना आम्ही काय उचलून देऊ ते घेतात. मान म्हणून काहीतरी द्यायचं. काय आता ते हक्क असं. ते सगळं तसं चालूनच आलंय का? हां, पूर्वीपासून. मागपर्यंत. हां, पूर्वीपासून हां. चालू आहे हां. असं. तुम्ही तेच चालू आलंय पुढं? तेच चालू होतं. हां. आम्ही पूर्वीपासून जी काय पद्धत पडलेली आहे
त्या पद्धतीने चाललोय. मग त्यांना आम्ही आपलं काय नारळ जरा साखर काय असेल ते प्रसाद म्हणून प्रसाद म्हणून द्यायचं. फुल नाही फुलाची पाकळी. हे त्यांचे भाऊ सांगू हा हा सोलापूर साईडमध्ये मानदेशामध्ये माशेदप्पा माशिदाप्पा थोरला धर्माचा हा मुलगा. हा 2 नंबर मंगरायसिद्ध महाराष्ट्रात पंचगंगा महाराष्ट्रात. नदीच्या कृष्णा नदीच्या हा. अलीकड अलीकडे आणि गोकाक भागात हा कर्णी मलकारशेत. कर्णी मल्कार सुद्धा हे 3 धर्माचे मुलं आहेत. हा हा काय? धर्मर मक्कळ म्हणतात आमच्यात कन्नडमध्ये. हा. धर्मर मक्कळ मोर हा. अमोक सिद्ध ना धर्मर मक्कळ. मकर हा हा आणि ते अमोक सिद्धाचं आरकेरे. आरके तिकडे. हा तिकडे त्यांचं ते हा हा आरकेला अमुक्षदाची पत्नी आहे. तिने ते मुंबेट गुड्डावरती त्यांचं मंदिर आहे. आणि हिने संचार करत इकडं खालचे हेला आल्यात काय हा ह्या भागात आले. ह्या भागात. काय मानदेशात म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात गेले, हा इकडे गोकाकमध्ये कर्नाटकमध्ये आले कर्नाटक. आणि महाराष्ट्रामध्ये हे मंदिर झालं. पहिला तेरवाड मंगरायाचा हा पहिला मठ आहे. हा पहिला मठ तेरवड मंगरायचं 3 मठ आहेत. मलकार सिद्धाचे 2 मठ आहेत. माशेदापाचे 7 मठ. 7 मठ आहे. असं चालून आलंय सगळं. हा पूर्वीपासून चाललं आहे. हा. आणि आता- आमची पालखी आहे हा. तेरवाडची. हा, गावची हद्द सोडून हा. बाहेर जात नाही. कुठं बी जात नाही. नाही नाही हे जत्रात आणि इथं पालखी गावात तेवढंच आमच्या ह्या सर्वे नंबरमध्ये सर्वे गट नंबर मध्ये तेवढंच. हद्दीमध्ये हद्द सोडून बाहेर नाही. बाहेर नाही. हा, सीमेत आठ फार हे गेले. काय तुम्हीच केलं काय ते पूर्वीपासून पूर्वीपासून आलेलंच चालत आले. आम्हाला काय आमच्या आजोबापासून काय की आम्हाला माहिती आहे. म्हणजे माहिती बी नाही ते तसं चालत. हा जत्रा कवा आहे? आता ही चालू वर्षाची यात्रा 24 तारखेला चालू होते. हा हा आणि अमावस्येला अमावस्या झाल्यावर 5व्या दिवसापासून चालू होते. चालू होते जत्रा. मग 24 तारखेला कर बांधली जाते. हा त्या दिवशी पहाटे भाकणूक हा नदीवर परडीचा कार्यक्रम, हा हेडाम खेळणे, वालो. तिथनं आलं की दुसऱ्या दिवशी नाही. हां दुसऱ्या दिवशी पाटलांचा नैवेद्य नेहरीला कोणतरी भक्त नेतोय. भेंडे कंपनी हा, किंवा हा, हा. पुजारी म्हणा कोणी असं भक्तांची सोय जेवणाची उत्तम होते. आणि रविवारी महाप्रसाद मंदिरात असतो. आणि संध्याकाळी आसपासचे लोक हे आकिवाट म्हणा, मदरीवाडी, गोसरवाड हे फक्त लोक दुर्ड्या बांधून घेऊन येतात इथं इथं. हा, हा. आणि लोकांना जबरदस्तीनं 5-5 जणला 2 जणला असं काय जेवण असेल ते खायला घालतात. खायला घालतात. आता कर किती तारीखला बांधणार आहेत? 24ला 24ला कर बांधणार आणि 24लाच पालखी जाणार काय? कर बघा केला कर बांधणार चुन्ना लावून रंगवून. हा हा 23 साल का कर बांधणार आणि रात्रभर परड्याचं पोळ्या करणे इकडे तिकडे गावातले लोक करतात. परड्या बांधून पहाटे 24ला हा हा नदीवर बांधतात. तिथं जाणार. तिथं पालखी जाऊन आला तर जत्रा चालू हां एवढंच. पहाटे बापणूक चालू होते. कर आदल्या दिवशी बांधतात. पण खरी यात्रा आमची परगावच्या लोकांना गुरुवारी वस्तीला यावं हां, लागतं. हां. जे काय देवऋषी आहेत, हेडाम घेणारे आहेत, हा हा त्यांना ते आदल्या दिवशी वस्तीला लावत नाही. कारण पहाटे 5ला तिथं सगळा कार्यक्रम असतो हो. आवडतो. धन्यवाद.